پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، IMF سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی منظوری کل تک متوقع۔ IMF نے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا شیڈول جاری کر دیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگز واشنگٹن میں 8 سے 14 دسمبر تک ہوں گی۔ IMF کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان سے سٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالرز کی منظوری کا مضبوط امکان۔ IMF قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر کی تیسری قسط شامل، موسمیاتی تبدیلی پروگرام RSF کے تحت 20 کروڑ ڈالرز کی پہلی قسط کی منظوری متوقع۔ قرض کی نئی قسط کی منظوری سے ملکی زر مبادلہ ذخائر میں خاطر خواہ بہتری اور مزید مالیاتی استحکام آنے کا امکان۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے پاک افواج سے متعلق اشتعال انگیز بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے اور خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ تمام ریاستی ادارے اور مسلح افواج قومی سلامتی کے مضبوط ستون ہیں۔ بھارت خطے میں عدم استحکام، ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اشتعال انگیز بھارتی بیانات سے واضح ہے، بھارت کو خطے کے امن و استحکام کی پرواہ نہیں۔ پاکستان نے بھارت سے ہندوتوا فیشسٹ نظریے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ہندوتوا نظریے نے ہجوم کے ہاتھوں قتل اور ماورائے عدالت قتل اقدامات کو جنم دیا۔ پاکستان بقائے باہمی مکالمے اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ 9 مئی کو PTI اور 10 مئی کو بھارت کو شکست ہوئی۔ 9 مئی کو حملہ کر کے انہوں نے وہ کام کیا جو دشمن کرنا چاہتا تھا۔ PTI پاکستان کا دفاع کمزور کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی PTI پر کڑی تنقید، کہا بانی PTI نے 190 ملین پاؤنڈز کا ڈاکہ ڈالا، یہ ایک ذہنی مریض ہے۔ بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر الزام لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ذہنی مریض کی خواہش تھی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ بانی PTI کو کسی بھی معیار پر پرکھیں وہ 2 نمبر ہی نکلے گا، اس کے چاہنے والے بھی اس حقیقت سے آشنا ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان لکھا، بانی کے چاہنے والوں اور اس کے اخلاقی معیار میں انتہائی مماثلت ملے گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں آپ کسی شخص کے خلاف نہیں بلکہ ادارے کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں۔ بانی PTI کو ذہنی مریض قرار دے دیا گیا۔ میں DGI کی پریس کانفرنس کو 100% میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ 2018 میں اپیزمنٹ کس نے کی تھی؟ اسی موصوف نے کی تھی نا، یہ صرف TTP کے ساتھ نہیں کی تھی، بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ بھی یہ اپیزمنٹ کی گئی۔ بلوچستان میں لوگ اپنے فورسز کے ساتھ تھے، اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، اپنی فورسز کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ جو پاپولر لیڈر جس کی بات کرتے ہیں اس کے اپنے بیٹے لندن میں ہوں، میرے 2 بھائی پاکستان کی فوج میں۔ ریاست کا جو دل ہے وہ بہت بڑا ہے، جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو پرسوں کی دی۔ پاک فوج کے خلاف بات کرنے والے شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سیاست ریاست سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں DGI کی پریس کانفرنس کی 100% تائید کرتا ہوں۔ پاکستان کی ریاست آرم فورسز اور فیلڈ مارشل کے خلاف بیانیہ بنایا گیا۔ ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا پڑے گا۔ ریاست نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کی حکومت کرپشن، بیڈ گورننس سے ناراض ہو سکتی ہے، ریاست سے نہیں۔ سہیل آفریدی سے گزارش ہے، آپ کے صوبے کو امن اور ترقی کی ضرورت ہے۔ میں حکومت سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس وقت کی بیان بازی اور ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف چلانے والی کمپین کو بڑے غور سے دیکھیں۔ کیا یہ پاکستان کے خلاف کسی ایک اور سازش کے امکانات پیدا تو نہیں کر رہی ہے؟ حالات یہ فوج جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، کسی حکومت کی نہیں ہے، اس قوم کی فوج ہے۔ ہم نے اپنے لیڈر کو پاکستان سے بڑا نہیں مانا اور لا تعلق ہو گئے۔ اگر PTI والے سمجھتے ہیں کہ ان کا قائد ملک سے بڑا ہے تو انہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ چیئرمین MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، مصطفیٰ کمال نے کہا PTI کے لوگ اور بانی دنیا بھر میں فوج کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں، ملک کی ہے۔ فاروق ستار بولے PTI کی سیاست فوج دشمنی اور مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک شخص مسلسل ریاستی اداروں خصوصاً پاک فوج کے خلاف اشتعال انگیز بیانیہ بنا کر دشمن قوتوں کے مفاد میں پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ DGI کہتے ہیں کہ اس شخص کے پھیلائے گئے پروپیگنڈا نے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو فائدہ پہنچایا اور پاکستان کی عالمی ساکھ کو بھی نشانہ بنایا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ فوج نے کبھی اس طرح کسی سیاسی شخص یا جماعت کو نشانہ نہیں بنایا۔ جتنی وضاحت اس کے بارے میں کرنا پڑی کیونکہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے۔ وزیراعظم کی صدر نون لیگ نواز شریف سے جاتی عمرہ میں اہم ملاقات، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی شرکت، ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے معاشی اعشاریے بہتر ہونے پر وزیر اعظم کی تعریف کی۔
इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। आज़ाद सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कहा आपको आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल कराने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। जवाब में बैरिस्टर गौहर ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी बुरी है तो हमारे मंसूबों पे जाके अपनी तख्ती क्यों लगाते हो? जाइए अमीर खुसरो रोड पे जाके देखिए तराजू, काम हमारे। अभी मॉडल कॉलोनी की मैंने रेलवे फाटक की रोड बताई, पैसे हमारे, काम हमारा, तख्ती मुनीम साहब ने लगा दी। तो यार ये दोहरा मयार नहीं हो सकता। काम हमारा होता है और तख्ती मुन्नम जफर की लगा देते हैं। बार बार वजाहत के साथ कह चुका हूं कि काम करें, हम आपका साथ देंगे। लाइट ढक्कन समेत हर चीज़ मेयर लगाए तो इनका क्या काम है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कराची की फ़ी यूसी को माहाना 5 से 12 लाख रुपए देते हैं और क्या अपना खून दे दें? सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं हमारा किसी शहर या सूबे से नहीं, हमारा मुकाबला दुनिया से है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब चेहरे नहीं, निजाम को बदलने की ये तहरीक आगे बढ़ेगी। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आज इस वक्त बैक वक्त पूरे पंजाब में जो एहतजाज किया जा रहा है, इसका दायरा हम गली मोहल्लों की सतह पर बढ़ाएंगे और फिर उसके साथ साथ इंशाअल्लाह 21 दिसंबर को तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर में धरने दिए जाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी ने सब इख्तियारात अपने हाथ में रख के खजाने पर कब्जा कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पंजाब में बल्दियाती एक्ट काला कानून है जिसमें गैर जमाती बुनियाद पर बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे। बल्दियाती काले कानून के खिलाफ 21 दिसंबर को डिवीजन हेडक्वार्टर्स में धरना देंगे। लाहौर में मुजाहरे से खिताब अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की 17 बरस की करप्शन ने शहर को तबाहाल कर दिया। पूरे शहर का हाल गटर जैसा हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में घर से 3 खवातीन की लाशें मिली। रेस्क्यू काम के मुताबिक घर से एक शख्स भी तशवीशनाक हालत में मिला। जहाँ वहाँ खवातीन की शनाख्त ना हो सकी, लाशें अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। कराची में सिंधी कल्चर डे की रैली के दौरान शाहराह फैसल पर सूरत हाल कशीदा। शुरका की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, पुलिस ने रोक लिया। शुरका ने पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को हिरासत करने के भी वाक़यात। पुलिस की शुरका को मुंतशिर करने के लिए शेयरिंग। FTC के अतराफ ट्रैफिक जैम रहा। इलाके में मज़ीद नफरी तैनात कर दी गई। अजरक और टोपी की शान, सिंध की रोशन पहचान। कराची समेत सिंध भर में कल्चरल डे ज़ोर शोर से मनाया गया। शहर शहर रैलियाँ और तकरीबात, गीतों पर वालिहाना रक्स, जोश व खरोश। उरूज पर साहिल पर हर जानिब अजरक और सिंधी टोपियों की बहार। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा सिंध वो पहला सूबा था जिसकी असम्बली ने क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके तारीख में फैसला कुन किरदार अदा किया। बिलाल भुट्टो कहते हैं कि सिंधी सकाफत पाकिस्तान की मतनों सकाफती गुलदस्ते में एक रोशन और खुश रंग फूल है। वज़ीर आला सिंध ने अपने पैगाम में कहा कि सिंध का आज सिर्फ सकाफत का दिन नहीं बल्कि अपनी पहचान पर फ़ख्र की तजदीद है। पंजाब और KP में गैस लोड शेडिंग का नया स्केड्यूल जारी। दिसंबर तक फरवरी। गैस लोड शेडिंग स्केड्यूल के मुताबिक सारिफीन को 3 वक़्त में वक्फे से गैस मैसर होगी। सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। दोपहर में 11:30 से 1:30 बजे तक गैस मैसर होगी। शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। पाकिस्तान नेवी का बहिरा अरब में कामयाब नारकोटिक्स ऑपरेशन, 1500 किलोग्राम चरस बरामद। ISPR के मुताबिक मनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर्स है। ऑपरेशन समंदरी सिक्योरिटी और निगरानी के निज़ाम का अहम सबूत है। पाकिस्तान नेवी समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पुरज़्म है। इजरायली सदर ने ट्रंप की नेतन्याहू को माफ़ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू पर 5 साल से बदअनवानी के मुकदमात चल रहे हैं। इजरायली सदर ने कहा कि सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन इजराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसके कानूनी निज़ाम का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। इजरायली फ़ौज की गजा में बर्बरियत का सिलसिला ना थमा। गुज़श्ता 24 घंटे में हमलों में माँ बेटे समेत 7 अफराद शहीद। रफ़ा के इलाके अल-मवासी में इजरायली फ़ौज की फायरिंग, फ़लस्तीनी बच्चा शहीद। सहयूनी अफवाज के मगाजी कैंप पर भी हमले। जंगबंदी के ऐलान के बाद से अब तक गजा में 373 अफराद शहीद हो चुके हैं। सहयूनी फोर्सेस ने अलबीरा में एम्बुलेंस को रोक कर 2 पैरामेडिक्स को हिरासत में ले लिया। अल खलील से इजरायली फोर्सेस ने 4 भाइयों समेत 5 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।
ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। एशेज सीरीज के 5वें मैचेस में 2-0 की बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पीएसएल का लंदन में भी डंका। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में पीएसएल का रोड शो। मद्दाहों के लिए कौमी क्रिकेटर्स बाबर आजम, हारिस रऊफ, सादुल्ला फरहान से मुलाकात का मौका। वसीम अकरम, रमीज राजा और अली जफर भी तकरीब का हिस्सा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले रोड शो में बरतानवी सरमायाकार शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पीएसएल में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद लोगों से मुलाकातें भी शेड्यूल। बाबर आजम एक अजीम बल्लेबाज हैं। पाकिस्तानी टीम के T20 कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, गुज़िश्ता 2-3 साल से वो तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। पाकिस्तान के स्क्वाड में रोटेशन पॉलिसी पर सख्ती से अमल हो रहा है। हर खिलाड़ी का मुतबादिल तैयार कर रहे हैं ताकि किसी इंजरी से टीम पर फर्क नहीं पड़े। कराची में रंगारंग इफ्ताही तकरीब से नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज। पॉइंट्स टेबल पर आर्मी सबसे आगे, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बरतरी हासिल की। पाकिस्तान नेवी दूसरे, पाकिस्तान एयरफोर्स तीसरे नंबर पर। सिंध 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चौथी पोजीशन पर। पाकिस्तान नेवी ने शूटिंग मुकाबलों में नया कौमी रिकॉर्ड बनाया। लेफ्टिनेंट मिसबाह ने 50 मीटर ब्रॉन्ज राइफल में गोल्ड मेडल जीता। मुल्क में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, सड़कें बर्फ से ढक गई। नारायण का खान, बाबू सर टॉप में वक्फे से जारी बर्फबारी ने मौसम को मजीद हसीन बना दिया। सर्दी की शिद्दत भी कई गुना बढ़ गई। कराची में सर्दी मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, कल से सर्द हवाएं चलने का इम्कान। और पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान की खूबसूरत साहिली पट्टी, मकरान की साहिली पट्टी सयाहों की तवज्जो का मरकज। लसमेरा से गवादर तक नीली पट्टी, कुनमंडी, पसनी, ओरमारा और हंगोल के तिलिस्माती कुदरती कशिश मेहमानों को मुतासिर कर रही है।